स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह के मेरे साडी सत्कारयोग भैन जी बोल रहे थे कि अज पंजाब जिहड़े इस वक्त मुकाम ते खड़ा वा, जे आपां करजे की गल कर लीए तो बहुत ज़्यादा वा। जे गवर्नमेंट बहुत ईमानदारी नाल भी चंगे काम करना चाहूगी, वो करजा हथ बनता इन्हां दा। इस करके अज लोड़ जिहड़ी ज़्यादा लोड़ इस वक्त हैगी कि आपां सारे यूनाइट होकर, मैनूं पता कई बार कुछ गल्लां कहीआं जांदियां एक दूजे तो, कई बार हीट ऑफ द मूवमेंट हो जांदियां ने, बट यकीन करना स्पीकर साहब कि इधरले पासे भी मंशा यही आ कि असीं पूरा कोऑपरेट करके सरकार दे नाल जिहड़े घट्टो घट्ट जिहड़े वो मसले ने जिहड़े सब दे सांझे ने, वो आपां उन्हां नूं अच्छी तरह कोई ना कोई उहदा हल कढ सकीए। कुछ ना कुछ चलो जे पूरा हल नहीं कढ सकते, कुछ ना कुछ उन्हां दा जिहड़ा पंजाब दे उत्ते इस वक्त जिहड़ा बोझ हैगा कम से कम उसनूं घटाया जा सके। इन्हां मैं चंद मसले जिहड़े सिर्फ क्योंकि समय दी भी घाट रहनी है, तो मैं जिहड़े मसले जिहड़े बड़े ईजीली कीते जा सकदे, कईयां दे फाइनैंशियल इंप्लीकेशन नहीं आउंदी, वो मैं मसले तुहाडे ध्यान च रखना चाहुंदा वां। और तुसीं जदों विरोधी धिर विच सीगे स्पीकर साहब समेत तुहाडे और समेत सारे मैंबर्स दे ये सारे मसलियां दे तकरीबन तुसीं भी सारे पहरा दिंदे रहे हो। और मैं जे गल सब तो पहला शुरू करां जी पंजाब यूनिवर्सिटी, जिस तरह BBMP, उस तो पहला BSF का दायरा, और उस तो बाद चंडीगढ़ के जिहड़े अपने इंपलॉइज़ के उत्ते जिस तरह BJP ने यूनीलैटरल एक नोटिफिकेशन इशू करके साडे जिहड़े अधिकार है चंडीगढ़ ते उहदे ते डाका मारिया सी, बिल्कुल उस तर्ज के उत्ते अज डाका जिहड़ा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी वजन जा रहा वा। हाईकोर्ट में केस चलता सीगा और हाईकोर्ट के जज साहब ने BJP नूं एक राह दे दिता होया, अनफॉर्चुनेटली आई शुड नॉट बी डिस्कसिंग दिस, कि तुसीं क्यों नहीं जिद्दां बाकी चंडीगढ़ के तुसीं इंपलॉइज़ टेक ओवर कर लेने, यूनिवर्सिटी भी टेक ओवर कर लो। ये बयान आउंदियां ही, ये गल्लां आउंदियां ही साडे जिहड़े बच्चे ने, ये हले पोलीटिकल पार्टियां तो उत्थे पहुंचियां नहीं बहुतियां, बच्चे एक तो साथ यूनिवर्सिटी की जी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विद्यार्थी जथेबंदी साथ, एक उन्होंने बनाई है ललकार जी, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट शुरू किए, वो सारे को तकरीबन गए, तुहाडे कोल भी गए, तुसीं उन्हां दा मता जिहड़ा हैगा उन्हां दी चिट्ठी है वो प्राइम चीफ मिनिस्टर साहब नूं फॉरवर्ड की। मेरी तुहानूं बड़ी क्योंकि बड़ी अपनी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जी, ये 1882 च लाहौर च बनी सीगी, लगभग 140 साल पुरानी, पार्टीशन च मुड़ के चंडीगढ़ आ गई। ये बहुत वड्डा हिस्सा आपां दिंदे पैसा, ना हरियाणा को पैसे दिंदा, उन्होंने पैर खिंच ले ने। इट इज़ नो मोर इंटरस्टेट यूनिवर्सिटी, या पंजाब खर्चदा उस दे उत्ते पैसे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट दिंदी है जी। तो हुण जे आपां उहदे ते पूर्ण तौर के उत्ते सारे इकट्ठे हो के सारियां पार्टियां और एक रेजोल्यूशन विधान सभा, कल्ला रेजोल्यूशन नहीं, अपना 1 अप्रैल का रेजोल्यूशन चंडीगढ़ के इंपलॉइज़ का वो गवर्नर के कोल ही पिया वा हले। स्पीकर साहब तुसीं प्लीज़ ये ना चीफ मिनिस्टर साहब ना लीडर ऑफ ओपोजिशन नूं बिठा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, ये साडा विरसा वा, ये साडी होंद है। जे यूनिवर्सिटी लै गए और तुसीं हुण देखोगे यूनिवर्सिटी जाके दा नॉन टीचिंग स्टाफ सारे गैर पंजाबियों का, उत्थे कोई हिमाचल तो आ, कोई हरियाणे तो आ, कोई, क्योंकि शर्त ही कोई नहीं की इत्थे तां सगों जिहड़ा इहदा अनुपात, क्योंकि पैसे असीं दे रहे हैं, इहदे नाल कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ने तकरीबन 200 कॉलेज चल रहा पंजाब यूनिवर्सिटी नाल, और जिहड़ा वाइस चांसलर है ही इज़ एन आउटसाइडर। पहली बार होया बनारस यूनिवर्सिटी तो लिया के पंजाब का इत्थे चांसलर थोपता, उन्होंने मेरे ख्याल एक्सटेंशन भी देने जा रहे हैं BJP के, क्योंकि उन्होंने बंदा वा। एंड इट इज़ अ प्योर अटैम्प्ट टू सैफरनाइज द यूनिवर्सिटी, जिहदा भगवाकरण करन दे नाल अपने बच्चों की पढ़ाई ते साडे बच्चों के भविख ते ये पवेगा। मैनूं उम्मीद है कि ये सिर्फ एवं गल च नहीं रह जाएगी गल, तुसीं जिद्दां हुणे इन्हां दी गल कहा कि प्रिविलेजेस दे उत्ते तुसीं इहदा लै रहे हो नोटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला। और इसे सैशन विच स्पीकर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के मुतलक जरूर एक सांझी आवाज़ उठाओ, सारियां ही पार्टियां, जिथे तुसीं कहोगे जे साडी जिथे जाण दी लोड़ है, कोई डेलीगेशन डेपूटेशन, असीं सारे तुहाडे नाल इस गल ही चलांगे। गुरबाणी च अक्सर आनंद साहब के श्लोकां च आउंदा, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पहला भी कोट होया जी मत्तेवाड़ा जपजी साहब खैरा साहब, आनंद साहब के जो आप श्लोक पढ़ते हैं ना जी, उस तो पहला ये आनंद साहब के पाठ में श्लोक पढ़े जाए। चलो जपजी साहब। स्पीकर साहब मैं मत्तेवाड़े के जंगल बारे गल करना चाहना जी। ये पिछली सरकार ने अनफॉर्चुनेटली एक इंडस्ट्रीयल पार्क प्लान किया मत्तेवाड़ा अते सिखोवाल पिंड लागे, ये सतलुज के कंढे ते लुधियाने जिले के विच ने जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 जंगल लगते हैं जी, एक तो जसपाल कादर लगता वा, एक मत्तेवाड़ा फॉरेस्ट है, एक हैदर नगर, 3 और जिहड़ा सिखोवाल पिंड की 400 किला जमीन एक्वायर करे, तुसीं भी मेरे ख्याल शायद सारे ने विजिट भी किया होगा पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट विच। इस मसले के उत्ते धक्के दे नाल सरकार इंडस्ट्रीयल पार्क फिर टैक्सटाइल पार्क, जे आपां फर्ज करो आपां एक पासे कहने आबो हवा पानी साडा ठीक चाहिदा, एक पासे साडा जिहड़ा जंगल है बिल्कुल सतलुज दरिया के कंढे के उत्ते, जे आप उत्थे इंडस्ट्रीयल पार्क बना देंगे, फैक्ट्रियां ला देंगे, वो सारा गंद पानी च जाऊगा, पानी चक के मुड़ के
ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ এনवायरमेंटलिस्ट ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣੇ ਦੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਟੂ ਰੌਂਗਸ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਮੇਕ ਅ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਜਿਹਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈਡ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2-3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਡਿੰਗ ਦ ਐਸਆਈਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈਡ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ। 2 ਅਫਸਰ 3 ਅਫਸਰ ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ 'ਚੋਂ ਪੱਲਾ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ 5 ਕੇ 6 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ, ਚਲੋ 24 ਛੱਡੋ, ਇਟਸ ਅ ਕੋਰਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 24 ਛੱਡੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ 'ਚ 2 ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ 2 ਪੰਜਗਰਾਈ ਕਲਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੇਕ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਗਲਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ। ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 25 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 28-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਔਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਦਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਮੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਘਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਓ। ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਦੈਨ ਕਮ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ 0 ਆਵਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਅ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 0 ਆਵਰ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਅਸ, ਦੈਟਸ ਆਵਰ ਰਾਈਟ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ? ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ 42 ਕੇ 43 ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ। ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਆਪ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, there has got to be some compensation in some form, some security of life to them, otherwise ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਫਿਗਰਸ। NDPS ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 78 ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ NDPS ਦੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਪਾਤੀ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਏਕੜ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, 1000 1200 ਕਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਝਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, 417 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਛਡਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਲੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਵਾ ਗਈ ਛਡਾਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲਾ ਸਾਂਭੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਡਲੈਸ ਮਾਰਜਨਲ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਆਕੂਪੈਂਟ ਫਾਰਮਰਸ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਂਡ ਬਿੱਲ 2021 ਕੇ 22 ਲਾਸਟ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਵੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਖੂਨ ਚੱਲਣਾ ਵਾ? ਹਲੇ ਵੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਾਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਏਕੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 200 ਏਕੜ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ DDPO ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ not more than about 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਸ ਐਨੂਅਲ। ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੇਪਰਸ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, where we have nothing to do at all, full page ads, television, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪਾਊਂਡ ਫੁਲਿਸ਼। ਛੋਟੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੁੱਧਰਾਮ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ? ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ 2 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾੜਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਖੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਲੀ ਲਈ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਿਆ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾੜਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਬਸ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਰੋਗੇ? ਤੁਰੋ, ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਰੋਗੇ? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਬਹਿਸ